नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई द रमज़ानुल मुबारक प मियाश की तासु सलूर अमाल कवई। तेर जुमा मा बाई के तासु दौड़ान दे यौ तज़किरा कड़े वा द अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़िक्र औ याद ढेर ज़ियाद कवई। अल्लाह जल्ल जलालुहु यादवई दारंगी दागी मुताल्लिक यानी ज़िक्र व अस्कार दागी टेमुना और अगी सर बदकुम अशिया व नज़ान बच के दागी स मुख्तसर खबर मा आरस कड़े वा। नन वस्ता सोड़ान दिलद्वे मुतालिक खबर आरस करूँ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई तासु सलूर अमाल कवई यौद अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़िक्र व अस्कार कवई और दी सरदेव नंबर इस्तिग़फ़ार वाये। इस्तिग़फ़ार माना तलब द बखनी और द बख्शिश नो हर यौ सड़े गुनाहगार दे लिहाजा पकार दे हर इंसान पख्पुल गुनाहों बांधे हर वक्त के अल्लाह जल्ल जलालुहु न माफ़ी और तौबा वाड़ी और तौबा उबासी। अल्लाह जल्ल जलालुहु बखुन के रहम कउन के दे। अल्लाह जल्ल जलालुहु द बंदा द बख्शिश द पार बहानी लटई को लेकिन इंसान त पकार दी मुसलमान ताच द अल्लाह जल्ल जलालुहु न माफ़ी वाड़ी। इस्तिग़फ़ार सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ताबिल पकार दी। कुरान करीम की अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तो इस्तिग़फ़ार वाया अनु अल्लाह जल्ल जलालुहु बदरत गुनाहुना मुआफ़ की इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। यौ फ़ायदा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह जल्ल जलालुहु बदर बांदी बारान खुशी नाज़िली पखपल टेम बांदी उनके मुंगोता सुरूर चिकन द बारान द बरोलो वक्त भी आग वक्त बांदी अल्लाह जल्ल जलालुहु मुंग बांदी बारान न गई चिकम वक्त के जमुंग बहारान नी पकार प आग वक्त के अल्लाह जल्ल जलालुहु बारान रावरई गोया के जमुंग द गुनाहों जमुंग द अमाल को वजह बांदी द अल्लाह जल्ल जलालुहु फैसले मुंग बांदी दादी बने फ़ायदा द अल्लाह जल्ल जलालुहु बदर बांदी बारान रावरई और बारान यो किस्म द अल्लाह जल्ल जलालुहु रहमत दे। ज़िक्र द बारान दे मुराद ते रहमत आम द अल्लाह जल्ल जलालुहु दे यानी खपल टूल रहमतुना अल्लाह फरमाई दा बदर बांदी रावरोम निअमतुना बदल दरकम खुशाली बदल दरकम और इत्मीनान बदल दरकम लड़की बद खुशाली भी पलग माल बांदी खुशाली क़नाअत बदरकम लेकिन इस्तिग़फ़ार चकलवाए रुम बनाई फ़ायदा युरसिलिस समाअ अलैकुम बिदरारा बारान बदर बांदी नाज़िल शी नन सबा कमु गोता सुगुरु दुनिया दखल को सरडी रज़ियात दा दुनिया नन सबा डी रदा पनिस्बत दमख की ज़मानी व ज़माने क़दीम के बा पीसी खल को सरडी रज़ियात लगी हुई अवदारंगी नदी ज़मानी चिकम सहूलियात ती नुदा वर सरनो लेकिन अक्का खलक व खुशालो व इत्मीनान की बो ज़मींदार व बटी के प्रोतो अगबा द गुड़ी सर डोड़ई खड़ा व इत्मीनान व सुकून वर तुम रहो चरतम गम परेशानी टेंशन नो वरता दलख्ती ने भाई उबरा वावश्ते अगबा उसकली नन सुमर सहूलियात थी और खडीर गटस वरली वन सीकलु दखल को सरा उस ज़माना की कम किस्म सहूलियात निश्त दी लेकिन अगर बरकत दजवन अल्लाह जल्ल जलालुहु पूर तको अगर मज़ा दजवन्ना और अगर चकम अशियाओं के कम लज्जत और खंडो अगर ती अल्लाह जल्ल जलालुहु पूर तको वजदा वज आगा खल्कु गुनाहुना नकोल आगा खल्कु गुनाहुना आम तौर बंद तुम रखास नकोल सादा खलको देवबल सर मोहब्बत का उनक्यों पर रखी देवबल दबारा हसद बुग़्ज़ नो लालचुना बकी नो और दी ज़माने की दा अशिया डीर शू अगर बरकत अल्लाह जल्ल जलालुहु चिदेनु पूर तको अनु अल्लाह जल्ल जलालुहु रहमतुना अल्लाह फरमाई दा बदर बंदरा नाज़िल कम वयुमदिदुकुम बिअमवाल व बनीन और दारंग इस्तासु मदद हुकुम कम अमवाल सरा यानी इस्तिग़फ़ार बे फ़ायदा दा माल बदल दरकम का गरीबी नो इस्तिग़फ़ार वाया गरीबी बदी अल्लाह जल्ल जलालुहु ख़त्म की का कर्ज़दारी नो इस्तिग़फ़ार वाया नदी बवजह बांदी अल्लाह जल्ल जलालुहु उस्ता कर्ज़ना हम चिदे नो खलास की और ज़ामन दिनिश्त दे नो यो पीरता बल पीरता यो ज़ियारता और यो तावीज़ और बल तावीज़ हर सप्रीदा इस्तिग़फ़ार शुरू का अल्लाह जल्ल जलालुहु वादा कर पे इस्तिग़फ़ार बांदी अब अल्लाह जल्ल जलालुहु चरतम दखबली वादे खिलाफ न कई तो लिहाजा ज़ामन बदलम दर की सलूर द्री फ़ायदेशवी वयुमदिदुकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा और दारंगी बागुना बदल दरकम नेहरूना बदल दरकम नीन बागुना नेहरूना बदरकम नुदा बागुना खलक मक्का की करी जयदाद बदल डेर ज़ियाद दरकम
او دا غیر لپاره چې کوم اشیاء پکاري اکه بدل درکم معنا دا دنیا بدل درکما او بل فائدہ دا دا مالکم لا ترجون لله وقارا چې چرته غریبي او خلق د عزت او قدر او احترام نکي نو د مخ هغه رونق بدوم درکم چې هر سړی به د قدر او عزت او احترام کوي نو گویا که عزت بدر لم ملوشي دنیا بدر تم ملوشي مال بدر تم ملوشي اولاد بدر ته هم ملوشي او الله جل جلاله بدر باندې خپل رحمتونه مراتويږي مصیبتونه بدر نم ختم کی قرضونه بدر نم اخلاص شي پریشانی به هم ختم شي نو دا یو استغفار ویلو فائدې شي لهذا استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه چې دا وګت چاته نور دي استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم کم از کم سحر سل پیری او ماخام سل پیری ویل پکار دي دا دومره نعمتونه به الله جل جلاله در باندې راکولو کی دا دومره مشکلات بدرنه الله جل جلاله هغه چې دینو ختم کی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دویم کار باندې کې تاسو استغفار دا الله جل جلاله نه بخنه غواړي او دریم عمل هغه دا دی چې تاسو د جهنم نه پناه غواړئ د جهنم نه پناه غواړئ یا الله د جهنم د اور ما بچکا ما تخپل رضا راکا او سلورم جنت د الله جل جلاله نه غواړئ لکه محترمو د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله ته حساب ورکول د ډیر زیات ګران عمل دی ډیر زیات ګران عمل دی که په حساب کتاب باندې شوا انو هر یو سړی هغه چې دی غرق دی لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحابه ته جنت ته ډیر زیات ګران کار دی ان صحابه وی د الله رسول ته خو بځی کنا استغفر عند الله لوی مقام دی او ته افضل الانبیاء او فخر الرسل د انبیاء او سرداری امام الانبیاء پیغمبر علیه السلام فرمایي ما د پاره تل هم ډیر زیات ګران دی ما به الله جل جلاله احمد رحمت کرا اون غاړي نو بیا به جنت تزم نو محترمو دا د الله جل جلاله یو فضل دی ځکه مونږ ویلو چې مونږ کوم اعمال کوو زمونږ د اعمال ناقص دي دا کمزوري دي او بلدار دا محدود دي یو وخت لپاره دي نو ستا په دې لږو کمزورو اعمالو باندې او په دې محدودو اعمالو باندې الله جل جلاله تا ته کوم نعمتونه درکوي کامل دي مکمل دي او هغه لا محدود دي ختمېدونکي ونه دي نو چې ستا په دې لږو اعمال ناقص باندې محدود باندې الله جل جلاله کامل ولا محدود اعمال بدل درکې درته نو دا فضل د الله جل جلاله دی گویا کې دا زموږ د اعمالو بدل نشوا دا زموږ د اعمالو بدل نه وا دا د الله جل جلاله فضل دی نو لهدا دا فضل بد الله نه غواړي هغه دا چې جنت د الله نه غواړه ځکه جنت د الله جل جلاله د رضا مظهر دی الله جل جلاله در ناراضي شو جنت ته به ور داخل کی نو جنت د الله نه غواړه او د جهنم نه هغه چې دینو پناه غواړه دا سلور اعمال بدی کې دې سره سره دارنګي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو ایثار کوئ ایثار دې ته ویل کېږي په خپل ځان باندې نور ته ترجیح ورکول د یو څه حاجت ته تشته په صحابه کرامو یو صفت الله جل جلاله قرآن کریم کې ذکر کړی دی ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا صحابه دي نو دای خپل ځانونو باندې نور له ترجیح ورکي اگر چې دای ته خپل باندې دا وسیز حاجت دي خپل حاجت منی او بل ته دی ورکو دي ته ایثار وای او دا د مسلمان او د مؤمن صفت دي نو لهدا په دې رمضان المبارک کې بیا خامخا د خپل گاونډیانو د خپل غریبانو ملګرو او د غریبانو گاونډیانو خیال ساتل پکار دي هر سړی ته خپل معاشره او محله کې هغه غریب معلوم دي نو لهدا د دې خلکو سره مرسته پکار ده د دې خلکو لا هغه چې د نور جماعتي پکار ده هغه دا چې څه حاجتونه وي نو هغه انسان ته معلوم وي چې اختر کله را روان وي نو د هغې نه مخکې یو حاجت نه د غریب خپل حاجت هم دی او دارنګې د هغه د بچو حاجتونه هم دي نو لهذا انسان دې په خپل ژوند باندې په خپل ځان باندې په خپلو بچو باندې نظر ور واچوي نو ځان ته څه اخلم هغه به دې ګاونډي ته هم واخلم الله وس راکړی دی او دارنګې خپلو بچو ته څه اخلم هغه به د خپلو ګاونډیانو بچو ته هم والم ځکه محترمو دا وایي د الله یو فضل دی چې تا ته الله مال درکو په دې رد شپه د الله لاک شکر ادا کوا مالم الله درکو او وایي تی خرج کا بیا الله تعالی باغی نور بدلی درکوي محترم دا د الله یو فضل دی نو لهدا مال چې الله ته چام ورکړي چاته الله مال ورکړي وي نو لهدا دا غینا
په غریبانانو باندې خرج کوه، غریبانانو ته روجمات لیږه. صحابه وایي د الله رسوله مونږ سره د چا د مړولو دپاره روجمات نشته، په خپله باندې غریبانان یو مسکینان یو. رسول الله مبارک فرمایل دا په مړه خېټه باندې خو نه ده که نه، دا په یو ګوټو اوبو باندې هم ده، په یو ګوټو اوبو باندې، په یو ګوټو پیو باندې، په یو ګوټ لسی باندې هم ده، په یو کجوره باندې هم ده. په اخلاص سره د خپلو ګاونډیانو خیال ساتل پکار دي. صحابه کرام څه دي؟ د جنګ یرموک غزا ده. یو صحابي وایي رضی الله عنه مونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره تلي او چې کله جنگ ختم شو نو زما د تره زوی دی او په حالت د ځنکدن کې پروت دی او ډېره زیاته تنده ورته لګېدلې ده. نو یو اواز یې وکړو په اشارو باندې، ما ته ووایي د ما نه اوبه وغوښتې. ما د اوبو یو مشک زر راډک کړ، په منډه منډه مې راوړو. خو چې د خپل تره زوی ته مې رانږدې کړو، د ده په خوا کې یو بل پروت دی، هغه اواز وکړو، هغه هم اوبه غوښتې. د ځنکدن سخته او د ځنکدن تندې نه د الله جل جلاله موږ تاسو وساتي محترم، ډېره زیاته سخته وي. نو وایي د تره زوی راته ووایي چې دا اوبه دله ورکه. هغه نه لاړم، هغه دویم ته مې یوړې. چې هغه دویم ته لاړم، د دویم په خوا کې دریم پروت دی، هغه اواز وکړو، دویم وایي دریم ته یې ورکه. او چې دریم ته لاړم نو د دریم په خوا کې څلورم پروت دی، هغه دریم وایي څلورم ته یې یوړه. محترمو دی له ترجیح وایي او دی له ایثار وایي چې څلورم ته ورسېدم هغه وفات شو. څلورم نه دریم ته واپس رالم، چې رالم هغه هم وفات شوی دی. د دریم نه دویم ته رالم واپس عام وفات شوی، چې د خپل تره زوی ته رالم هغه هم وفات شوی دی. هغه د حالت د ځنکدن دی، څومره سخت وخت دی، خو لیکن په هغه وخت کې هم صحابو کې دا صفت موجود دی چې په خپل ځان باندې ترجیح بل ته ورکوي، د خپل ځان غم فکر نه کوي، د خپل ګاونډي غم او فکر کوي په حالت د ځنکدن کې هم. نو محترمو دا موږ تاسو ته سبق دی. دا صحابه کرام دا د نبي علیه السلام امتیان، موږ هم د نبي علیه السلام امتیان یو. دا موږ دپاره معیار او زموږ دپاره ماډل او نمونې دي. نو لهذا محترمو د هغوی نقش قدم باندې تل پکار دي. هغوی د یو بل خیال په دې حال کې هم ساتلی دی. نو په حالت د صحت کې، په حالت د خوشحالۍ کې خود د یو بل خیال ساتلی دی. نبي علیه السلام سره یو مېلمه راغی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فقر او فاقه. پیغمبر علیه السلام غریب و، خو لیکن دا د نبي علیه السلام اختیاري وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خو الله جل جلاله فرمایل که ته غواړې د دوخود دا غر به درله د سرو د سپینو زرو کم. پیغمبر علیه السلام په خپله خوښه باندې وایي یا الله نه، غریبي مې خوښه ده او دا ژوند مې خوښ ده چې یو ورځ راته میلاویږي او یو ورځ نه میلاویږي. نو یا الله چې رانه په کومه ورځ باندې ستا له طرف نه میلاویږي، ستا شکر به ادا کوم، او چې کله نه میلاویږي صبر به کوم. نو صبر به هم زده کم، شکر به هم زده کم. نو محترم امت ته پکې هم سبق دی که حالات در باندې ښه رالل نو په دې وخت کې به د الله شکر ادا کړي. بس په هر حال د الله شکر ادا کوه. او شکر یو ډېر لوی څیز دی، د شکر ډېر زیات برکات دي، خو لیکن انسان ته ښکاري په نظر باندې نه. لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر ادا کو الله فرمایي دا موجود نعمت په در باندې راسیوا کم. هر انسان باندې یو نعمت الله کړی دی، که غریب دی نو په هغه یو بل شکل باندې نعمت دی، او که مالدار دی نو په هغه په بل شکل باندې نعمت دی. داسې یو بنده نشته چې الله په هغه باندې نعمت نه کړي، احسان یې نه کړي. هر سړی دی په خپل نعمت شکر ادا کی. هر سړی ته چې الله کوم نعمت ورکړي د هغې قدر دې وکړي. یا الله شکر دی چې دا راسره شته، شکر دی چې دا دې راکړې. لهذا هر سړي ته به الله هغه نعمت سیوا کړي. نو لهذا غریب دی نو که غریبي ده پې، ولیکن بل طرف ته سوچ او فکر وکړي. په صحت باندې اکثر روغ وي، غریبانان اکثر په صحت باندې روغ وي، ټینشن بیماری پې نه وي، مشکلاتو کې دومره نه وي راګیر په نسبت د مالدار باندې. نو لهذا دې په دې باندې د الله شکر ادا کی. که مالدار سره مال دی هغه د په هغه مال باندې په هغه فراخۍ او سعت باندې د الله جل جلاله شکر ادا کی. نو هر انسان دی په هر یو وخت کې په خپل موجوده نعمت شکر ادا کی. الله فرمایي لازیدنکم، سیوا به کوم درته، دا نعمت به درله نورم چې دی نو در سیوا کم. نو لهذا محترمو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا غریبي او فقر اختیاري و غیر، دا پیغمبر علیه السلام په خپل اختیار باندې غوره کړی و ځان ته. مېلمه د نبي علیه الصلاة والسلام ښه راغی، مېلمه به داسې و چې د لرې نه په تکل کې به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تاراش باندې را روان و. بیا هغه وخت کې دومره غریبي وه چې یو سړي به دومره طاقت نه لرو چې په خپل مېلمه باندې خوراک په مړه خېټه باندې وکړي. نو پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې تالاش وکړو، هېڅ یې پکې هم ونه
مکمون مندل اسم پکور کې نو رسول الله مبارک جمعات کې आवाज وکړو اعلان وکړو دا ملمه راغلی دی او زما ملمه دی څوک داسې شته په تاسو کې چې د باندې د شپې خوراک وکړي دې ځان سره د شپې بوځي سحر بیا راولي یعنی د ماسخوتن ډوډۍ پې نه وخورئ انو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه ودرېده د الله رسوله زه به یې کور ته بوځم زه زما خوښه دا مېلمه زما شو مېلمه خو د واغشتو کور ته راغی بیبي ته وایي په کور کې څه دي دننه د خوراک هغه ورله وایي تقریبا چې یو کیلو اوړه دي او هغه دومره دي چې بچي منهر دي د هغې کېږي او زمون کېږي د بل کس سیوایي پکې نه کېږي نو لهذا دی ورته وایي چې ما خو د نبي علیه السلام مېلمه راوستی دی او پیغمبر علیه السلام ته مې دا ووي نو دواړه ښځه او خاوند د یو بل سره مشوره وکړه مشوره په دې باندې وشوه چې ځه بچي دي نو دی به ماسخوتن رضا کړو او دارنګې وکړي او نهر به یې اوده کړو بیا دا خوراک دومره کم دی چې که ما او تا ورسره کینو او خورو ورسره نو مېلمه په ډوډۍ باندې په خوراک باندې نه مړېږي نو لهذا دواړو یو بل سره مشوره وکړه چې کله مونږ ډوډۍ ته کینو نو خاوند ښځې ته وایي چې ته به د ډیوي سمولو به بانه باندې پاسي ته به ووایي دا ډیوه سمومه په دې نیت باندې به پاسه ډوډۍ نه نو چې لاړه شي ډیوي ته کله نو مړی کا او اواز وکړه چې یاره دې کې خو تیل نشته نه بلیږي نو مړی پرېږده تیاره به شي نو راځه واپس کینه نو ما او تا به کینو مونږ به هسې خولې ته لاس اوچتو او دا مېلمه د نبي علیه السلام به په ډوډۍ باندې بوړ کړو همدارنګې وکړل ډوډۍ ته کېناستل بیبي پاڅېده ډیوه یې مړه کړه د هغې د سمولو په معنه باندې مړه کړه دې کې خو تیل نشته دی رالل کېناستل په خپله باندې لاس د پلیټ نه خولې ته اوچتئ د مېلمه ګمان دا دی که دی خوراک کوي که دی خوراک کوي او مېلمه ځان موړ کړه او دی دارنګې نهر سره د خپلو بچو تېره کړه هغه مېلمه چې کله د نبي علیه السلام مجلس ته سحر راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي ای د الله رسوله ستا ملګري داسې دي دی دومره قرباني او ایثار کوي خپل بچي م نهر اوده کړل په خپله باندې م نهر اوده شول او ما سره دا معامله بیګا چې دی نو وکړه او په خپل ځان باندې ترجیح هغه چې دی نو ما ته راکړه محترمو صحابو دا کړي د خپلې خولې خوراک په حالت د زنکدن کې اوبه هغه ورسره نیمې کړي دي په لهذا خپل خوراک محترمو د غریبانانو خلکو سره نیم کوي چې الله جل جلاله مال درکړی دی نو په دې کې د غریبانانو خیال وساته چې د غریب داسې نه وي چې ستا له مضبوطه روجماته پرته ده او تا له خوراک والا هر څه پراته دي او د غریب په کور کې د اوبو نه علاوه هېڅ هم نشته دی چې ته داسې وي ځکه محترمو الله جل جلاله تپوس کوي رانه الله جل جلاله حدیث قدسي دی نبي علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به الله جل جلاله بنده ته وفرمایي ای بنده زه وږی ومه او ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه ما تا نه ډوډۍ وغوښته خو تا ما له ډوډۍ را نه کړه دی به وایي یا الله انت رب العالمین ته خو رب العالمین یې تا ته خو لوږه نه لګي تا د ډوډۍ څه حاجت او ضرورت و الله به وفرمایي ستا په ګاونډ کې یو ګاونډي وږی و زما یو بنده وږی و که هغه ته یې ډوډۍ ورکړې وه هغه دې موړ کړی و لوجدتني عنده نو ثواب به دې ما سره موندلی وې نو محترم الله جل جلاله په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي لهذا د دې غریبانانو خلکو خدمت وکړئ که چېرته مالدارانو په صحیح طریقې باندې خپل زکات دې غریبانانو ته ورکړه غریبانان به محترمو پاتې نشي ختم بشي ولیکن دا بغض او حسد په دې وجه باندې دی دا ډېر غریبانان په دې وجه باندې دي چې مالدار د خپل مال د زکات نه وباسي محترمو څلوېښتمه روپۍ څه شی ده مال الله درکړه ستا ته امتحان اخلي ستا امتحان دی الله فرمایي په 100 روپو کې 2.5 روپۍ مال راکړه په 100 روپو کې 2.5 روپۍ هېڅ هم نه دي په 2.5 روپۍ نن سبا څه کېږي لکه په 100 روپو کې 2.5 روپۍ الله ته ورکړه او د خپل مال دا 40 روپۍ راغونډه کا او دا غریبانانو ته ورکړه د هغه په دې باندې حاجتونه برابر شي او ستا به الله جل جلاله هغه چې دی نو غاړه خلاصه کړي نو لهذا محترمو د غریبانانو خلکو خیال وساتو دارنګې سرسایه ده صدقې فطر ورته ویل کېږي نو دا د یو کس په سر باندې نن سبا 240 روپۍ دي 240 روپۍ سرسایه ده نو لهذا دا و محترمو د اختر نه مخکې اوس نه یې ورکولی شو دا چې دی نو غریبانانو ته ورکړه او تقسیمو یې ما اصل یو تا اصل بل تا اصل بل تا یو غریب ته یې ورکړه چې د هغه حاجت پرې کم از کم پوره شي هغه پې خپل کور ته خوراک راړي هغه پې خپل بچو ته کپړې والي نو دا سرسایه مه تقسیموئ دا چې چا تقسیم کنو څه ګناه نه ده پکې خو لیکن په 100 روپو او په 300 روپو په 200 روپو به د یو کس څه وشي
لہذا چې کوم صاحب استطاعت خلق دی نو د خپل کور غونډه تر ځایه راغونډه کا یو غریب حاجتمند دی ورکړه چې دغه حاجتونه بیا الله جل جلاله هغه چې دی نو برابر کړي. بیا چې کوم مریضان دي او هغه روجي نه نیسي هغه باندې فدیه ده نو د یوې روجي 240 روپۍ دي د یوې ترسایي ریټ هغه د روجي هم دی نو تقریبا 2200 روپۍ ټوټل راځي 1900 روپۍ چې دی نو فدیه ده دا بیا ورکا او اوس نه محترم ورکول پکار دي ځکه چې په دې باندې د حاجتمند هغه حاجتونه برابر شي. اخیری خبر عرض کوم تاسو په خدمت کې مونږ تاسو په جمعات ترازو د جمعات الله جل جلاله کور دی محترم د هر ځای خپل آداب وي نو لهدا د جمعات ډیر زیات آداب دي جمعات تراتلم په طریقه باندې دي جمعات کې ناستم په طریقه باندې دا او جمعات نوتلم په طریقه باندې دي نو لهذا چې جمعات ته دنګي کو محترمو اللهم افتح لي ابواب رحمتك فسامخ په باندې را دن نشه نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد ند اعتكافك نو لهذا قرآن کریم راواله تلاوت کا که تلاوت تر زړه کیږي نو تسبیح راواله ذکر کا که ذکر ته زړه کیږي نو خاموش کینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په اخیره زمانه کې به داسې خلک را پیدا شي چې هغوی به جوماتونو ته راځي په جوماتونو کې به ناست دي او ګپې شپې به لګوي او دا به هغه مسلمانان وي چې دا به بوس وي دوی ته به د الله جل جلاله هیڅ حاجت او ضرورت نه وي. الله دې نه کي محترم هسې نه په دې وعید کې داخل شو هسې نه جومات ته راشو ځان هم ستړی کړو واپس هم دارنګې وځو حدان کې جومات کې هسې ناسته هغه ده چې الله جل جلاله دلته په عبادت کې شماري د جمعات په د جمع په انتظار باندې ناسته الله دلته د جمع په ثواب کې شماري او هغه وخت چې د دین الله تاسو هم په قیامت کې نه کوي هغه وخت نو اسینا چې خپل قیمتي وخت ضایع کو په جمعات کې او الله جل جلاله رانه ناراضه او خفشي لهذا محترم د جمعات آداب دي اساس نه تاسو کومه د دنیا یو غټ سړی دی او مالدار دی نو هغه ته چې خلک مخې ته لاړ شي پروانو جاړو کپړو کې دي کپڑی بدلی صفا سترځي ځان ښه مزیدار سنبالئ او په ډېر آداب باندې ورسره لاس ملاوئ نو یې بندګانو هغه الله جل جلاله چې در باندې کروڑها او نعمتونه کړي دي او پیدا کړي او واپس به ورته ځي تپوس په هم نه کوي نو د هغه د کور هم څه آداب شته که نه نو لهذا د الله جل جلاله د کور محترمو آداب کوو د الله جل جلاله یره په زړه کې واچو په جومات کې خبرې کول محترمو دا ګناه ده او بل ته تکلیف ورکول دا ګناه ده نو که د بل سړي مونځ زما د وجې خراب شو ګناهګارېږم په دې باندې زما ته په چغه تلاوت به هم په چغه باندې نه کوم چې د بل سړي مونځ خراب کړم محترمو دا هم زه په ګناه کې راځم نو خبرې کول خو په طریقې اولا باندې ګناه ده بیا نو لهذا که خبره د ضرورت وه بېشکه وي که خبره د ضرورت نه وه د دنیا سره یې تعلق و نو د جومات نه بهر بیا محترمو پکار دي ګناه ده الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کړي الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ټولو ګناهونه معاف کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.